Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, content creator, Triangular Kamal Academy. Today I am going to discuss here 19th week science assignment for the students of standard 6 and this assignment for the students of English version. So here assignment number 5, this is from the chapter 6 chemical reactions. So first see the assignment, then we will try to answer properly. So here assignment question is identify 10 cases in which the chemical reaction has occurred. What features did you notice to identify them as chemical reaction? Write the equation of chemical reaction that is taking place in one of those events, and determine what kind of chemical reaction the reason is and why. So there are total 5 important points. First points, write down the 10 cases everywhere the chemical reactions and their characteristics. The next one, write an equations of one of them events or chemical reactions, and then determine the what kind of chemical reaction, that means their type. The next one, and why you think this is suppose chemical reaction, acid base chemical reactions, or photosynthesis. So now just you have to reason what kind of chemical reaction and why. So there are total 5 important points in the assignments. So now if we do translate in Bangla version, it will be like this. তোমার দেখা 10টি ঘটনা চিহ্নিত করো যে ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে। রাসায়নিক বিক্রিয়া হিসাবে এগুলোকে চিহ্নিত করতে তুমি কোন বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করেছো? এর মধ্যে কোনো একটি ঘটনার ক্ষেত্রে যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তার সমীকরণ লিখো এবং বিক্রিয়াটি কোন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া তা নির্ধারণ করো। এই ছিল বাংলা ভার্সনের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট। আমরা এটিকে ট্রান্সলেট করে ইংলিশ ভার্সনের জন্য দেখাবো। So now here assignment solutions. The first step, there are total 20 events. So now just from these 20 events you can write only 10. There are 20 events given because from these 20 you can randomly choose any top 10 and your favorite 10 event. So now the 20 events, first combustions, and then second combustions means the whole, then photosynthesis, aerobatic cellular respirations, anaerobic respirations including fermentations and oxidations including rust, metathesis reactions such as the baking soda and vinegar, electrochemistry including chemical batteries. The next digestion, and number 9 there is given here slope and detergent chemical reaction. Number 10 acid base chemical reaction, cooking, firework, rooting of food, electroplating metals, disinfecting surface and contact lens, drugs, and then finally bleaching powder or bleaching, hair color, leaves changing color with season, অর্থাৎ গাছের পাতার যে পরিবর্তন হচ্ছে with the seasons, salt keeping ice of roots and helping to freezing the ice cream. এটি একটা আনকমন। আমরা বলছি যে যদি পানির সাথে যদি আমরা একটু লবণ মিক্স করি সেক্ষেত্রে ওয়াটারের যে ফ্রিজিং পয়েন্টটি একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ সেটা ফ্রিজ হতে একটু বেশি সময় নেবে। তো এখানে সেক্ষেত্রে ওয়াটারের সাথে একটু সল্ট মিক্স করা। এগুলো ছিল আমাদের রিয়েল লাইফে সবচেয়ে ঘটে যাওয়া 20টি গুরুত্বপূর্ণ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই 20টার মধ্যে থেকে তুমি তোমার পছন্দ মতো যে কোনো 10টি লিখবে। দ্যাটস রিকোয়ারমেন্ট হিয়ার অনলি 10। সবার অ্যাসাইনমেন্ট যাতে একরকম না হয় সেজন্য আমরা এখানে 20টি দিয়েছি, তুমি তোমার পছন্দ মতো 10টি লিখতে পারবে। ওকে, নাও আনসার। দ্য প্রসেস টু আইডেন্টিফাই দ্য কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। The first step to recognize the chemical reaction in the world around us is to identify when the chemical reaction is taking place. That means first point, the chemical reactions taking place and we have to identify. Chemical reaction causes the chemical change, another most important point.
In other hand, substance interact from the new product. That means always there will be the outcomes is new product. Not every changes of in matter in the chemical reaction. Sometimes ice melting, tearing of the sheet of the paper into the strip, dissolving sugar in water. কিছু কিছু চেঞ্জ আছে যেগুলোকে আমরা কেমিক্যাল চেঞ্জ বলতে পারবো না। যেমন দেখো ওয়াটার থেকে আইস, আবার আইস থেকে ওয়াটার, ওয়াটার থেকে ভেপারাইজ, এগুলো শুধুমাত্র তাদের একটা অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে, লিকুইড থেকে সলিড, সলিড থেকে গ্যাসিয়াস। এগুলোকে আমরা কেমিক্যাল রিয়েকশন বলতে পারবো না। কেমিক্যাল রিয়েকশন টোটালি তার ইন্টারনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো নাও that is the these are the physical change cannot be the chemical reaction. So chemical identity গুলোর মধ্যে চেঞ্জ আসতে হবে। এই ছিল আমাদের একটু ইনফরমেশন। এখন যদি আমি শর্ট ফর্মে লিখতে চাই তাহলে শুধু এই 4টি পয়েন্ট মেনশন করলেই হবে, বাট যারা একটু সুন্দর করে লিখতে চাও অ্যাসাইনমেন্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখলে আমার মনে হচ্ছে খুব সুন্দর করে তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা রেডি করতে পারবে। আর যারা শর্ট ফর্মে লিখো এই 5টি পয়েন্ট মেনশন করলে হবে। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের সময় কি কি চেঞ্জ হয়? টেম্পারেচার চেঞ্জ হতে পারে, কালার চেঞ্জ হতে পারে, তারপরে অর্ডার চেঞ্জ হতে পারে যেটাকে আমরা গন্ধ, তারপরে হচ্ছে বাবলিংস এন্ড দ্য গ্যাস প্রোডাকশন, বুদবুদ বের হতে পারে অথবা গ্যাসিয়াস উপাদানগুলো বের হতে পারে। ফরমেন্টেশনস অফ সলিড কল টু দ্য প্রিসিপিটেট এন্ড হোয়েন দ্য লিকুইড আর মিক্সড, অর্থাৎ কঠিন পদার্থের কিছু ধরনের উপাদান থাকতে পারে, এগুলো তলানিতে জমা থাকতে পারে। এই 5টি পয়েন্ট দেখে আমরা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো ইজ দ্যাট গোয়িং অন অর নট। সো নাও এদের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের আমরা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটি দেখাবো। আমাদের উপরে কয়টি ইভেন্ট ছিল? মোট 20টি ছিল, 20। এই 20-র মধ্যে থেকে আমরা লিখবো মেইনলি 10টি। আর এই 10টির মধ্যে থেকে যে কোনো একটি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আমরা এখানে মেনশন করব। সো সবচেয়ে পছন্দের যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন অ্যাসিড বেস, জাস্ট উই আর চুজিং হিয়ার দ্য অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন। Acid base reaction occurs anytime and we can mix an acid with base. So there are few example of the acid: lemon juice, vinegar, muriatic acid, and the battery acid, carbonic acid, and carbonate beverage. So এই টাইপের কিছু অ্যাসিড আছে, এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছি। বেসের মধ্যে বেকিং সোডা, অ্যামোনিয়া, লাই, এগুলো যে কোনো একটা অ্যাসিডের সাথে বেসের যদি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় সেখানে আমাদের সল্ট প্রডিউস হবে এবং ওয়াটার প্রডিউস হবে। অলওয়েজ সল্ট এন্ড ওয়াটার উইল বি প্রডিউসড আফটার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন অফ অ্যাসিড এন্ড বেস। এখন আমাকে বললে একটা এক্সাম্পল দিতে, আমরা অ্যাসিড বেসে দুটো এক্সাম্পল দিব। তোমার সাথে যদি তোমার বন্ধুর অ্যাসাইনমেন্ট যাতে একই রকম না হয়, তুমি যদি এক্সাম্পল 1 ইউজ করো, তোমার ফ্রেন্ড ইউজ করবে এক্সাম্পল 2, আর অন্যরা যদি 2 ইউজ করে তুমি 1 ইউজ করো। সো দেয়ার উইল বি ডিফারেন্ট। সো ইফ উই রিঅ্যাক্ট দ্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড with sodium hydroxide, this is the base and this is acid. So acid and base always produce salt and water, chemical form of the water, chemical form of the sodium chloride, and this is the chemical reaction given here. So now this is answer done. Now another question, why you think this is neutralized chemical reaction, and identify its name. This is the reaction, it's clear liquid, the two clear liquids from another clear liquids. That means এখানে দুটো লিকুইড কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে আরো একটি ক্লিয়ার লিকুইড প্রডিউস করবে, যাকে আমরা বলতে পারি লবণের পানি। বাট উই ক্যান, এখানে যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটা লিকুইড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লিকুইড, এই দুটো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্ট ক্রিয়েট হচ্ছে আর হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোজেন অক্সাইড পানি তৈরি হচ্ছে। সো ডেফিনেটলি লিকুইড it will be liquid. This reaction occurs because it release the lots of heat. এখন এটি হয় কিনা আমরা কি করে বুঝবো? হ্যাঁ, এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের কারণে অনেক বেশি হিট রিডিউস হবে। যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ তুমি যদি একটা গ্লাসের মধ্যে ওয়াটারের সাথে গ্লুকোজ মিক্স করো, তাহলে এরপরে তুমি যদি গ্লাসটা হাত দিয়ে ধরে দেখো এটা একটু শীতল হয়ে যাবে, তার মানে এখানে টেম্পারেচারটা অনেক কমে যাচ্ছে। আবার সেম একই গ্লাসের মধ্যে তুমি যদি ওয়াটার নিয়ে সেখানে কিছু চুন বা চুনা পাথর মিক্স করো, তাহলে দেখা যাচ্ছে একটু পরে গ্লাসটি গরম হয়ে যাচ্ছে, তার মানে এখানে হিট প্রডিউস হচ্ছে। তাহলে আফটার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কখনো কখনো হিট রিডিউস হতে পারে, কমে যেতে পারে, আবার কখনো কখনো হিট প্রডিউস হয় সেটা গরম হয়ে যেতে পারে।
সো দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আইডেন্টিফাই করার আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা বলে আসি। These types of chemical reactions is called the neutralizations chemical reaction or neutralized chemical reaction. I hope now it's clear. এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটি কেন নিউট্রালাইজ আরেকটি এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমরা বলে আসছি যে দুটো এক্সাম্পল দিব। নো নিড টু রাইট দ্য বোথ এক্সাম্পল, যেটা তোমার সবচেয়ে পছন্দ হয় এই দু এক্সাম্পল তুমি ইউজ করবা, either first example or second example. Okay, now here the second example. ওকে, আমরা সেকেন্ড এক্সাম্পলটিকে একটু রেডি করে নিই। আমরা সবাই জানি যে অ্যান্টাসিড সবার নিকট সবচেয়ে পরিচিত গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ অ্যান্টাসিড। এই অ্যান্টাসিডটা হচ্ছে নিউট্রালাইজেশন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড এবং সবচেয়ে বেশি আমরা জানি সবাই এরকম একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। ওকে, আমরা সবাই একটু বলে আসি, যেমন আমাদের যে ডাইজেস্ট সিস্টেমে সেখানে যে অ্যাসিডিক যে প্রভাবটা, এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয় আমাদের পাকস্থলীতে কন্টিনিউয়াসলি যখন খালি পেটে থাকে। এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা যেহেতু একটা অ্যাসিড, বুকে আমাদের একটু জ্বালা পোড়া তৈরি হয়। এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা যে অ্যান্টাসিড ওষুধ খাই সেটি হচ্ছে একটা বেস। আর এই অ্যান্টাসিডটা হচ্ছে মেইনলি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড। অ্যালুমিনিয়ামের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 3, হাইড্রোক্সাইডের ভ্যালেন্সি 1। তাহলে এই অ্যাসিডের সাথে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যখন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে, তখন এখানে একটা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের একটা সল্ট তৈরি করবে এবং পানি তৈরি করবে। তখন এই অ্যাসিডটাকে সে লবণাক্ত পানি তৈরি করে দিবে, যে কারণে আমাদের ব্যথাটা একটু কমে যাবে। সো গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা হলে আমরা মেইনলি যে অ্যান্টাসিড ওষুধ খাই, এটা হচ্ছে একটা নিউট্রালাইজ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। সো এই নিউট্রালাইজ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটাকে আমরা একটু দেখাচ্ছি। অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশনস occur in our everyday life. In our life, actually এই ওয়ার্ডটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করি, টেন্সটা চেঞ্জ করি যে in our daily life। ফর এক্সাম্পল দিয়ে আমরা একটু দেখাচ্ছি। এখন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একটু ব্যথা করলে আমরা পানিও খাই, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যাসিডের সাথে পানির যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে একটু চেঞ্জ হতে পারে। সো নাও এই ছিল আমাদের অ্যাসিডিক অ্যাসিড। এখন হোয়াই ইটস নিউট্রালাইজ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, এটি কেন নিউট্রালাইজ হয়, আমাদের একদম লাস্ট পয়েন্টে ছিল। আমরা বলতে পারি অ্যাসিড ইজ এ মলিকুলার অর সলিউশন কন্টেইনস এ লটস অফ হাইড্রোজেন। তার মানে একটা অ্যাসিডের মধ্যে আমরা সবাই জানি অলরেডি, আমরা যারা অ্যাসাইনমেন্ট এই টপিকটি পড়ে আসছি, হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি থাকে এবং অ্যাসিডকে আইডেন্টিফাই করতে হয় হাইড্রোজেন আয়ন দিয়ে। হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে অ্যাসিডের মলিকুলের মধ্যে বলি অথবা অ্যাসিডের সলিউশনে বলি। দিস অ্যাসিড লাইকস এন্ড ডোনেট, এটা কি করবে, এদের যে এক্সট্রা যে হাইড্রোজেন থাকে এগুলো ডোনেট করবে টু আদার্স কম্পাউন্ড। সো অ্যাসিডের টেস্ট হচ্ছে সর্ট লাইক দ্য লেমন জুস এন্ড দ্য ভিনেগার, এদের অ্যাসিডের টেস্ট গুলো দেখাচ্ছে। এখন তার মানে অ্যাসিডের মধ্যে যে হাইড্রোজেন অ্যাটম আয়নটা বেশি থাকে সেটা কি করবে, ডোনেট করবে। আর এই ডোনেট আয়নটা রিসিভ করবে কে, বেস। কারণ বেসের মধ্যে হাইড্রোজেন আয়নটা অনেক পরিমাণ লো ইন দ্য হাইড্রোজেন আয়নস। তার মানে এদের মধ্যে হাইড্রোজেন আয়নটা অনেক কম থাকে বেস মলিকুলস এন্ড বেস সলিউশনের মধ্যে। দে লাইক দ্য গ্রাফিক্যাল ডেটা। সো এরা কি করে, হাইড্রোজেন যে অ্যাসিড থেকে যে হাইড্রোজেন আয়নটুকুকে ওরা রিসিভ করবে। and then একটু আমরা বলতে পারি যে একটু পিচ্ছিল বা স্যাঁতস্যাঁত হয়ে যায়, যেটা সাবানের যে উপাদানগুলো আছে। এখন যখন এদের মধ্যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হবে, অ্যাসিড হাইড্রোজেন আয়ন ডোনেট করবে আর বেস হাইড্রোজেন আয়নটি রিসিভ করবে। এখন রিসিভ করার পরে যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হওয়ার পরে যে সল্ট প্রডিউস হবে, এই সল্টটা হচ্ছে, এই সল্টের মেইন কাজ হচ্ছে সেটা নিউট্রাল কম্পাউন্ড হয়ে যাচ্ছে। সল্টটা অ্যাকচুয়ালি নিউট্রাল কম্পাউন্ড। So there is no charge, already তাদের মধ্যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। So as this result, acid and base neutralization chemical reaction, the acid and base react yield water and the salt. এই জন্যই আমরা কি করি, as usually আমাদের খাবারে এই সল্টটা আমরা ইউজ করি। সো এখন আমাদের এই ছিল অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান। আমি চেষ্টা করেছি যে তোমাদের সবগুলো পয়েন্ট টাচ করার জন্য। আমি আবার একটু রিমাইন্ডার দিচ্ছি, দয়া করে যারা অ্যাসাইনমেন্ট লিখবেন, প্রথমে হচ্ছে 10টি ইভেন্ট লিখবো। আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মধ্যে 10টি, এর মধ্যে যে কোনো একটি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আমরা আইডেন্টিফাই করব। এটি কোন ধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সেটিকে আমরা আইডেন্টিফাই করব এবং এটি কেন, তাহলে এই 4টি পয়েন্ট আমরা মেনশন করব। সো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি রেডি করতে আমার অলমোস্ট প্রায় 3 ঘন্টা সময় লেগেছিল। আমি সবার নিকট আশা করছি তো দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর যদি ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে। কন্টেন্টটি ভালো লাগলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে।
আশা করি পরবর্তী কন্টেন্ট আবার সবার সাথে দেখা হবে। সকলে ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।